Hello dear students, let us move to the next part of human health and diseases. It is about tobacco and smoking of tobacco, chewing of tobacco. What are the side effects produced because of smoking tobacco and due to chewing tobacco? So in the previous videos I explained about the different types of drugs and what are their side effects. Opioids obtained from Papaver somniferum, and the example for opioids are the morphine and heroin. Morphine is directly extracted from the latex of poppy plant, whereas acetylation of the morphine produces heroin, which is odorless, white, crystalline, bitter compound. And morphine, it is acting like a sedative. It also acts like painkiller, and usually it is used for the patients who have undergone surgery. So these are the things with respect to the opioids. Similarly, the next group is cannabinoids. They are also obtained from the plant source. The different cannabinoids are obtained from the leaves, resin and flower tops of the hemp plant, whose biological name is Cannabis sativa. And the examples for cannabinoids are marijuana, hashish, charas and ganja. These four drugs are belonging to the group of the cannabinoids. Like that, one more compound, one more drug you have studied is cocaine or coca alkaloid, which is obtained from the plant source Erythroxylum coca, which is native of South America, and the cocaine produces hallucinogenic effect on the human. Apart from cocaine, the two more plants which are producing the hallucinogenic effect are Atropa belladonna and Datura. About these I explained in the previous videos, and when these drugs or other kind of the drugs are taken in small amount or prescribed amount, if their frequency is not very high or not repeatedly taken, they act like medicine. But beyond the limit, beyond the frequency, when they are supplied to the body, it affects the physical, physiological and psychological condition of the humans, indicating abuse of the drug. So these are the things that I explained in the previous videos. So today, one more such thing, one more such a compound or the product which is very easily available in the market, and there will be no ban over the selling of these products. It is the tobacco and tobacco related products. So here you can see smoking is dangerous. What happens finally because of the smoking of tobacco, due to the chewing of tobacco, all that you are going to study in this particular part of the chapter. So let us move to the details. Tobacco. It has been used by human beings for more than 400 years. Nodri. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆದರೆ, ಚಟಗಳಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 400 ಇಯರ್ಸ್. 400 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮಿಂದನೇ ಮನುಷ್ಯ ಟೊಬ್ಯಾಕೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೋಕ್ಡ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಗಾರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಡೀಸ್, ಚೀವ್ಡ್ ಈ ಗುಟ್ಕಾ ಒಳಗೆ, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪೌಡರನ್ನು ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ನಫ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿ
ಆ ಹೊಗೆನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ನಫಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ಮೂರೂ ಥರದೊಳಗೂ ಟೊಬ್ಯಾಕೋನ ಮನುಷ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ? ಮೋರ್ ದೆನ್ 400 years. Tobacco contains a large number of chemical substances including nicotine. This is the main alkaloid present in the tobacco. ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಒಳಗೆ ಇರೋವಂಥ ಮೇನ್ ಅಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ಥರದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಕೋಟಿನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಬಟ್ ದ ಮೇನ್ alkaloid content of the tobacco is nicotine. Remember, the scientific or the biological name of tobacco is Nicotiana tobaccum. ಅದು ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಿಕೋಶಿಯಾನ with respect to the alkaloid nicotine. What is the function of this nicotine when it enters into the human body? That is very important. ಈಗ ಸಿಗಾರೇಟನ್ನು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಟೊಬ್ಯಾಕೋನ ಚೀವ್ ಮಾಡಲಿ, ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಗಿಲಿ, ಆ ನಿಕೋಟಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ? ನಿಕೋಟಿನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ adrenal gland to release adrenaline and noradrenaline into the blood circulation, both of which rise blood pressure and increase the heart rate. The nicotine content which is present in the tobacco by smoking, through the smoking or by the chewing, whatever the procedure, ಯಾವುದನ್ನರೇ ಮಾಡಲಿ, ಆ ನಿಕೋಟಿನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಇಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ವೇರ್ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದ adrenal gland? Adrenal glands are 2 in number. Both of them are located on kidneys. ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಿರಾಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಅದನ್ನು adrenal gland ಅಂತ ಕರೀತದ. From that adrenal gland, the 2 hormones are secreted, adrenaline, noradrenaline. Other names of these 2 hormones are epinephrine, norepinephrine. Both of them are same. ಈ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು they are released when nicotine enters the blood circulation. ಅಂದ್ರೆ nicotine has got stimulatory effect on the adrenal gland. With response to the nicotine action, adrenal gland releases the 2 hormones, adrenaline and noradrenaline. ಎರಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? Both of which raise the blood pressure and increase heart rate. BP ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ obviously heart rate ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. Rise in the blood pressure and increase in the heart rate are stimulated by nicotine, and this nicotine is the main alkaloid present in the tobacco. Here you can see the tobacco plant. ಈ ಲೀವ್ಸ್ ಪೌಡರನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ನಿಫಿಂಗಿಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಗಿರಬಹುದು, ಚಿವಿಂಗಿಗಿರಬಹುದು. ಪೌಡರ್ ಆಫ್ ದ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಲೀವ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಆಫ್ nicotine. It's a formula C10H14N2, and this is the carbon skeleton of nicotine. Yes, here you can see the powder of tobacco leaf. Tobacco leaf the powder na ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಿಗಾರೇಟು ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬೀಡಿನೂ ಆಗಬಹುದು. And both of them are smoked, and this is the powder which is filled in the cigarette. ಈ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಲೀಫ್ದ ಪೌಡರನ್ನು ಎದ್ರೊಳಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸಿಗಾರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೋಕ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ ದ ಸಿಗಾರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಜುರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್. ಅದನ್ನ ಸೇದಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿಗೆ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸಿಗಾರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೀಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ಇವನ್ ದೋ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಹೆಲ್ತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದೊಳಗೆ ನೋಡಿರಬಹುದು,
ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಅವು ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರೋ ಅಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇರಬಹುದು. ಇಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗಾರೇಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಈ ಧೂಮ್ರಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. Even alcohol is also producing many side effects on the body. Cigarette smoking is also producing many side effects on the body. Even ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ಸೀನಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಂಟೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವನ್ ಮೆನ್ಷನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ not good for the health, cigarette smoking is injurious to health, but still people are continuously making use of all these things in other way. The people are addicted to these substances. Addiction ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಫಿಸಿಕಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ರಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ. ಒನ್ಸ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೀಚಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಆ ಚಟಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದೊಳಗೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಯಾರು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರ ಲೈಫದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಾರ್ದೇ. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ tobacco consumption, other either through the smoking or through the chewing. But after addicting to these substances, it is very difficult ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ಯೂತ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ materials, drug, alcohol as well as cigarette. So moving to the next part, smoking is associated with increased incidence of cancers of lung. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಥರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಬರ್ಡನ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮನುಷ್ಯ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನನ್ನು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾನೆ. ಬೈ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಸಿಗಾರೇಟ್, ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಯಾರೂ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಸಿಗಾರೇಟ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ, ಬಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅವನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. Instead of going for smoking or alcohol consumption or drugs, if proper solution is tried to find, it will be the better situation for anybody with the stress. Nodri, smoking is associated with increased incidence of cancers of the lung. ಯಾರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಅದರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ವೆನ್ ಸಿಗಾರೇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೋಕ್ಡ್, ಆ ಸ್ಮೋಕ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಟ್ರೇಕಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, and finally it reaches the alveoli, then it enters into the blood. That means every part of the body is
affected due to smoking. So here one image I have selected. This is the normal lung, how it appears in the healthy person who is not a smoker. ಯಾರು ಈ ಸ್ಮೋಕಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಲಂಗ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ, ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಲಂಗ್ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್. ಈ ಚಿಮಣೀಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಹೊಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ಯಾರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಲಂಗ್ಸ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಇದೇ ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲಂಗ್, ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೌಚ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಯೂರಿನ್. ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂಥ ಯೂರಿನ್ನು ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಇವನ್ ದ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಕರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋಟ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್, ಎಂಫೆಸಿಮಾ, ಕರೋನರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬೇಕಾ ಸ್ಮೋಕಿಂಗು. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಯಾರಿಗೆ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೇಕಿಯಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾರೋ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ದ ಪರ್ಸನ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಕಿಯಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಭಾಗದೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಏರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಕೋತ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಎಂಫೆಸಿಮಾ. ಎಂಫೆಸಿಮಾ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು alveoli condition. This is normal alveoli. They are the air sacs actually involved in the gaseous exchange. They are the structural and functional units of lungs. ಇವು ಒಂಥರ ಬಲೂನ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ alveoli ಇಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕರ್. ಅವ್ರು ಏನೂ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ alveoli ಇರ್ತಾವೆ. ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೋಕರ್, ಅವ್ರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ alveoli. ಸೈಜ್ ಒಳಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ, alveolar ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಯದ. This is the condition in case of emphysema. The normal respiration will be affected because of emphysema as well as bronchitis. Then one more, coronary heart diseases. ಹಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇವನ್ ಕೊನೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕು ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್. ದ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಸರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. All this is because of smoking. Then the question is it necessary? By smoking, short term happiness ಏನು ಸಿಗುತ್ತದ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋ ಪರ್ಸನ್ನು ಟೆಂಪ್ರವರಿಲಿ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್. ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಟೆಂಪ್ರವರಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್, ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್, ಥ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಎಂಫಿಸೀಮಾ, ಕರೋನರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್. ಲಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟಮಕ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತಿನ್ನು ಬದುಕಬೇಕೆ ಎದಕ್ಕೆ? All the systems, vital parts of the body are affected because of the smoking. So one has to select whether living a healthy life is important or getting the short term enjoyment through the smoking is important. This is the fact of smoking. What are the side effects produced on the health of a person when he or she is becoming addicted to the smoking? Then one more term, actually I have not mentioned any image with respect to tobacco chewing.
ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೌತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಚಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರಿಬಲ್ ಟು ಸಿ. ಅವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹಾರಿಬಲ್ ಅವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಮೇಜನ್ನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ ಸರಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಚಿವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ದ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಈ ತಂಬಾಕನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾಲಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳಗಡೆ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಬಾಯಿ ಒಳಗಿರೋ ಅಂಥ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. It is more dangerous, CO, carbon monoxide, and reduces the concentration of heme-bound oxygen. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತೀರಿ. 1 molecule of hemoglobin can bind to 4 molecules of oxygen. This is called oxygen carrying capacity. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಮ್ ಬೌಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಂದರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ, ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಸಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಇದೇ ಟೈಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಬಾಡಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ or hazardous effects produced due to chewing of the tobacco, smoking of the tobacco in any form. Chew ಮಾಡೋದು ಡೇಂಜರಸ್ಸು, ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದು ಡೇಂಜರಸ್ಸು. All these are the effects associated with smoking of the tobacco and chewing of the tobacco. Hope this explanation is clear for you. Thank you.